بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ اگر آپ کے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، نمبر 1 مہمان بھوکا نہیں جا رہا، نمبر 2 ضرورت مندوں کی مدد ہو رہی ہے، نمبر 3 اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں، آپ ایک امیر ترین انسان ہیں۔ جس شخص کو غصہ بہت آتا ہو، اس کو چاہیے کہ 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ اذان کا ایک جملہ سن کر اسے دہرائے تو اس کے نامۂ اعمال میں 2 لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والد پر ہوتا ہے۔ عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ ملائم گفتگو کرنا داخل بدکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ شادی کی رسومات میں مہندی، صحرا بندی، بارات، گھوڑا پکڑائی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی، گود بھرائی وغیرہ یہ سب غیر شرعی اور خالص ہے، غیر مذہبی رسومات ہیں۔ ان رسم و رواج کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلامی شادی میں نکاح اور ولیمہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو دھوکہ دیا اور ایک بوند آنسو تمہاری زندگی بھر کی نیکی کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس نے فجر سے عشاء تک درود پاک پڑھی، اس نے جنت خرید لی، اور جس نے یہ خبر لوگوں تک پہنچائی، قیامت کے دن نبی پاک اسے ڈھونڈ کر جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا میں بھلے ہی ہزاروں بھاشائیں ہیں، لیکن اذان صرف ایک ہی بھاشا میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ، جن گھروں میں صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، ان کے گھر آسمان والے کے لیے یوں چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ جو بندہ گالیاں دیتا ہے، غصے میں حضرت علی نے فرمایا، قبر میں اس گالی کے بدلے ایک بچھو بنتا ہے۔ جنہوں نے پتھر کو کلمہ پڑھایا، سورج کو واپس بلایا اور چاند کے 2 ٹکڑے کیے، انہی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتے۔ رسول کا پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا جنت اسے ملے گا جو رسول کا۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، چاند تارے گر سکتے ہیں، لیکن نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو ان پر لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کعبہ شریف ایک ایسی جگہ پر ہے جن کے اوپر سے آج تک کوئی ایئر لائن کا جہاز یا کوئی پرندہ نہیں گزرا کرتی۔ قدرتی طور پر اس کی ڈائریکشن ایسی ہے کہ چاند اور سورج بھی اوپر نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور سائنس نے پروف کیا ہے کہ پوری دنیا کا سینٹر وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے۔ سبحان اللہ! روزی کماتے کماتے آج ہم لوگوں کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ روزی دینے والے کو سجدہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے اور کھلانے والے کے گناہ لے کر جاتا ہے، ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 1 اللہ دیکھ رہا ہے، نمبر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، نمبر 3 موت ہر حال میں آنی ہی ہے۔ وہ شخص اپنے اوپر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ جانتے ہو صبر کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے اور پھر اس کے دل سے آواز آئے، دیکھنا ایک دن اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تنک چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی چھوڑ دو۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔
नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि नंबर 1 नमाज से रहमत नाजिल होती है, नंबर 2 नमाज से गुनाह माफ़ होते हैं, नंबर 3 नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नंबर 4 नमाज से रोजी में बरकत होती है, नंबर 5 नमाज अजाब कब्र से बचाती है, नंबर 6 नमाज जन्नत की कुंजी है, नंबर 7 नमाज पुल सरात के लिए आसानी है, नंबर 8 नमाज जहन्नुम की आग से बचाती है और नबी के आँखों को ठंडक देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में वजू करके सोए, एक फरिश्ता उसके पास रात गुजारता है। जब वह शख्स उठता है तो फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फला बंदे की मगफिरत फरमा दे, क्योंकि वह वजू करके सोया है। आबाद रहे वह शख्स जो हदीस सुनकर आगे पहुँचाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, हमेशा कबूल होती है। नंबर 1 बाप की दुआ, नंबर 2 रोज़ेदार की दुआ, नंबर 3 मुसाफिर की दुआ। खाने के बाद शुक्र अदा करने की फजीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाकर जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वह रोज़ा रख कर सब्र करने वालों के बराबर है। किसी के सतर को देखने का गुनाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला लानत करता है उस शख्स पर जो जानबूझकर किसी के सतर को देखता है, और उस पर भी लानत है जो बिला अजर सतर दिखाता हो। अगले सफ़ में नमाज अदा करने की फ़जीलत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते पहले सफ़ पर रहमत भेजते हैं और मुअज्जिन के बुलंद आवाज़ के बाद कद्र उसकी मग़फ़िरत करी जाती है। खुश्की और तरी की हर चीज़ उसकी आवाज़ की तसदीक करती है और उसके साथ नमाज पढ़ने वाले का सवाब उसको भी मिलता है। अरफा के दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरफा के दिन रोज़ा रखना 1 साल से अगले साल तक के पिछले गुनाह को माफ़ कर देता है। जान रखो, मैं आपको बताऊं, फिर जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ों के लिए आजमाइश क्यों आती है? क्योंकि आजमाइश तब शुरू होती है जब कोई चीज़ हमें जान से ज़्यादा प्यारी हो जाती है, जब इस चीज़ से खुद से भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। फिर अल्लाह इस मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि आखिर तुम इस चीज़ के लिए कितना सब्र कर पाते हो। चलो अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं। नंबर 1 हेलो नहीं, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 3 दो ओके नहीं, इंशा अल्लाह। नंबर 3 बाय नहीं, फ़ी अमान। नंबर 4 ग्रेट नहीं, सुभान अल्लाह। नंबर 5 फ़ाइन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 6 नाइस नहीं, माशा अल्लाह। नंबर 7 थैंक्स नहीं, जज़ाक अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 5 खूबसूरत हदीस। नंबर 1 दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फ़ैसले को नहीं बदलती। नंबर 2 नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती। नेकी 2 के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती। नंबर 3 सदक़े के सिवा कोई चीज़ मुसीबत को नहीं टाल सकती। नंबर 4 ज़कात के सिवा कोई चीज़ दौलत को पाक नहीं कर सकती। नंबर 5 अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत मोहब्बत करता है जो हदीस पढ़कर उसे दूसरों तक पहुँचाए। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं जन्नत के शौक़ से इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नुम के खौफ से करता हूँ, यह गुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। अल्लाह से मांगो ना मिलो, फिर मांगो ना मिले, रो कर मांगो पर मांगते रहो, वह देगा, वही देगा, क्योंकि सिर्फ वही देने वाला है। एक गलती हो जाए तो लोग बात नहीं करते, और हमेशा इतने गुनाह होने के बाद अल्लाह हमारा रिज़्क़ बंद नहीं करता। दुनिया के तमाम मर्द अगर अंधे भी हो जाते हैं, फिर भी औरत पर पर्दा फ़र्ज है, क्योंकि यह हुक्म अल्लाह का है। वजू दुनिया का वह वाहिद सस्ता सैनिटाइज़र है जो वायरस के साथ साथ गुनाहों को भी साफ़ करता है। कुरान की ताकत सूरह यासीन तमाम ख्वाहिशों को पूरा करती है। सूरह रहमान चेहरे पर नूर लाती है। सूरह वाक़िया रिज़्क़ में कुशादगी लाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नुम के भाव के असर से होता है, इसे पानी से ठंडा कर लिया करो।
عدت شوہر جیسی عظیم نعمت چھین جانے پر عورت کو چاہیے کہ عدت گزارے، کیونکہ یہ دن اس کے غم کے دن ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ سکون کا مطلب نہیں جانتا۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت باتیں آپ کو کیسی لگی؟ کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟ کمنٹ میں لکھ کر بتائیں، اور اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک ہم کو معاف کرے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔